بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ دراصل اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی، ظلم کی انتہا تھی، کوئی سکون نہیں تھا زندگی میں، ہر طاقتور کمزور کو مارتا تھا، کھائے جاتا تھا۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا۔ من اللہ علیہ من غیر دعوت، احسان بھی اللہ نے اتنا زبردست کیا ہے کہ کوئی لوگ دعا نہیں کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمارے درمیان کوئی رحمت للعالمین بنا کے بھیج، کوئی دعا کسی نے نہیں کی۔ خداوند عالم کو خود اس مخلوق پر ترس آیا۔ ولا رغبت من هذه الامہ، نہ اس امت کو کوئی ایسا شوق ہی تھا کہ کوئی ان کا مصلح اور ان پر رحم اور شفقت کرنے والا ہو۔ جعلہ اللہ رحمت لہم، اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی رحمت کی بنیاد پر یہ احسان کیا ہے۔ لیخرجہم من الظلمات الی النور، اور اس لیے پیغمبر کو بھیجا کہ اندھیروں سے ان کو نکال کر روشنی میں لائے۔ ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور انہیں سیدھی راہ کی رہنمائی کرے۔ لقد من اللہ علیکم یا اہل الایمان، ایمان والو، اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ جب تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے، وہ اس کی آیتیں اور احکام پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتا ہے اور تمہیں پاک صاف کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ، تمہیں خیر اور شر کی تمیز سکھاتا ہے کہ یہ چیز بھلی ہے اور یہ چیز بری ہے۔ لِتَعْرَفُوا الْخَيْرَ فَتَعْمَلُوا بِهِ، خیر اور بھلائی کو پہچانو تاکہ اس کے مطابق عمل کر سکو۔ وَالشَّرَّ فَتَتَّقُوهُ، اور برائی کو پہچانو تاکہ اس سے بچ سکو۔ وَيُخْرِجَكُمْ بِرِضَاهُ عَنْكُمْ إِذَا أَطَعْتُمُوهُ وَيُخْبِرَكُمْ، اور تمہیں وہ پیغمبر ان چیزوں کی خبر دیتا ہے کہ جن کی اطاعت کر کے، فرمانبرداری کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہو۔ لِتَسْتَكْثِرُوا مِن طَاعَتِهِ، اور شوق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ کی فرمانبرداری کر سکتے ہو۔ وَتَجْتَنِبُوا مَا سَخِطَ مِنكُم مِّن مَّعْصِيَتِهِ، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے جس پر وہ ناراض ہوتا ہے، تمہیں یہ پیغمبر خبردار کر لے آیا ہے۔ فَتَتَخَلَّصُ بِذَلِكَ مِن نَقْمَتِهِ، خدا کی ناراضی سے بچ جاؤ گے اگر پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ وَتُدْرِكُ بِذَلِكَ ثَوَابَهُ مِن جَنَّتِهِ، اور اس کی اطاعت کر کے تم وہ ثواب پاؤ گے جو جنت کی شکل میں اللہ نے تیار کیا۔ من اللہ تعالی انعم وتفضل، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، نعمت سے نوازا ہے اور فضیلت عطا کی ہے پیغمبر کو بھیج کر۔ یقطع بها عن البلیہ، جتنی بھی زندگی کی پریشانیاں اور مصیبتیں تھیں یہ پیغمبر ان کو دور کرتا ہے۔
वजूब शुक्र अलैह, और जितनी बड़ी नेमत तुम्हें दी जा रही है उतना ही बड़ा तुम पर शुक्र करना लाजिम है। वरना अंधेरों में भटक रहे थे, जुल्म की चक्की में पिस रहे थे, हमने रहमतुल लिल आलमीन को तुम्हारी रहनुमाई के लिए भेजा, लिहाजा इस पर अल्लाह ताला का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रिया अदा करते रहो। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने जहान वालों के लिए आपको रहमत बना के भेजा है। वयुज़क्कीहिम ऐ यदऊहुम इला मा यकूनुना बिही ज़ाकिना ताहिरीना मिम्मा काना फीहिम मिन दनसिल जाहिलिया, कि ये पैगंबर तुम्हें पुकारता है, दावत देता है उन कामों की तरफ जिनसे तुम पाक और साफ हो जाते हो, जाहिलियत की गंदगी से, और मिन खबाइसिल इतिकादातिल फासिदा, या बुरे अकीदे और नज़रियात जो तुम लोगों ने अपनाए हुए हैं उनसे तुम्हें नजात मिलती है। और याखुज़ मिनहुमुज़ ज़कात अल्लती युतहिरुहुम बिहा, और युज़क्कीहिम का माना ये भी है कि वो तुम्हें मालों में से ज़कात निकालने का तरीका और हुक्म देता है ताकि तुम्हारे माल भी पाक और साफ हो जाए। वरना ज़कात ना निकालने पर माल जो हैं वो गंदे रहते हैं, नापाक रहते हैं, और ज़कात निकालने से वो पाक साफ हो जाते हैं। यानी ये पैगंबर तुम्हारे नज़रियात जो जहनों में गंदे एतकादात थे उनको भी पाक साफ करते हैं, जो तुम्हारे अमल थे जिस्मानी तौर पर उनको भी बुरे अमलों से आपको पाक साफ करते हैं, और तुम्हारे मालों की भी, यानी जिस्मानी, अक़ली और माली हर लिहाज से वो आपकी तत्हीर करते हैं, वो आपको पाक और साफ करते हैं। इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन दारमी एक हदीस की किताब लिखी है, उसमें उन्होंने बाब बांधा है, बाबु मा काना अलैहि नास क़ब्ल मबअसिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल जहल व दलाला, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले जो जहालत और गुमराही लोगों में फैली हुई थी उसके बारे में ये चैप्टर है, और वो कुछ रिवायात इसके तहत लाए। अन अब्दुल्लाह क़ाल जाअ रजुलन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह अयुआख़ज़ु रजुल बिमा अमिला फ़िल जाहिलिया। एक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आदमी को मुआवजा दिया जाएगा? क्या आदमी को मुआवजा दिया जाएगा, बदला दिया जाएगा उस अमल का भी जो उसने जाहिलियत के दौर में किया है? काला मन अहसना फिल इस्लाम लम युखज़ बिमा काना आमिला फिल जाहिलिया। अगर बुरे काम जाहिलियत में किए हैं और फिर इस्लाम कबूल कर लिया है फिर तो मुआखज़ा कोई नहीं होगा। वमन असा फिल इस्लाम उखज़ा बिल अव्वल वल आखिर, जिसने इस्लाम कबूल करने के बाद बुराई की तो फिर जो जाहिलियत में वो बुराइयां करता था और जो इस्लाम लाने के बाद करेगा सब की पकड़ होगी। वरना इस्लाम लाने से पहले मुखलिसाना तरीके से जो इस्लाम को कबूल करता और सच्ची तौबा करता है तो उसके पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम लाने से पहले जो गुनाह किए होते हैं इस्लाम उनको पाक साफ करके रख देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए बहुत सारे मज़ालिम में से एक जुल्म ये भी था कि औरत को और बच्चियों के साथ इंतहा का जुल्म होता था, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। कुरान कहता है वाइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, जब जिंदा दफन की हुई बच्ची से पूछा जाएगा क़यामत के दिन कि तू किस गुनाह में कत्ल की गई थी, तो उस वक्त ये जुल्म करने वाले क्या जवाब देंगे। एक और रिवायत है अन्ना रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना कुन्ना अहला जाहिलिया। एक आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके ज़िक्र किया कि अल्लाह के रसूल, हम
जाहिली दौर में ज़िंदगी गुजार रहे थे, वह इबादत अवसान और बुतों की परस्तश करते थे। फ़कुन्ना नक़्तुल औलाद, और हम अपनी औलाद को कत्ल करते थे, बच्चों को मार डालते थे। वकानत इंदी इब्नतुल ली, मेरी एक बच्ची थी। फलम्मा अजाबत, जब वो मेरी बात का जवाब देने लगी। वकानत मसरूरा बेदुआई इज़ा दाअतुहा, जब भी मैं उसे आवाज़ देता तो बड़ी शौक़ के साथ, खुशी के साथ दौड़ती हुई मेरे पास आती थी। फ़दअउतुहा यौमन फ़अतबअतनी, एक रोज़ मैंने उसे बुलाया तो वो मेरे पीछे पीछे आई। फ़मररतु हत्ता अतैतु बि'रम मिन अहली गैर बईद, तो मैं उस बच्ची को लेकर अपने कबीले के एक कुएं के पास से गुजरा। फ़अख़ज़्तु बियदिहा, मैंने अपनी उस बच्ची और बेटी को हाथों से पकड़ा। फ़रद्दैतु बिहा फ़िल बि'r, और कुएं में उसको फेंक दिया। वकाना आखिर अहदी बिहा अन तक़ूल या बता या बता, और उस बच्ची का आखिरी जुमले जो मेरे कानों में आज तक गूंज रहे हैं वो ये थे कि वो बेचारी कहती रही, हाय अब्बा जान, हाय अब्बा जान। फ़बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। फ़क़ाल लहू रजुलुम मिन जुलसाए रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहज़िनता या रसूलल्लाह, मजलिस में से किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप गमगीन हो गए हैं। फ़क़ाल लहू कुफ़्फ़ फ़इन्नहु यसअलु अम्मा अहम्मुह, हुजूर ने फरमाया कि तू खामोश रहे, ये उससे भी कोई अहम बात मुझसे पूछ रहा है, यानी इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, उसके बाद मेरे लिए कोई बख्शिश का सामान है या नहीं। सुम्मा क़ाल लहू अइद अलैया हदीसक फ़अआदहु फ़बका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कहानी मुझे दोबारा सुनाओ जो तू अपनी बच्ची की सुना रहा था। उसने दोबारा जब ये कहानी सुनाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू बहते रहे। हत्ता वक़फ़त दमउ मिन ऐनैहि अला लिह्यतिही, आंसू हुजूर की आंखों से गिर कर आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। सुम्मा क़ाल लहू इन्नल्लाह क़द वदअनिल जाहिलिय्या मा अमिलू, हुजूर ने फरमाया कि जाहिलियत के दौर में जो तुमने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, इस्लाम लाने के बाद अल्लाह ताला ने उनको ख़त्म कर दिया है, माफ़ कर दिया है। फ़स्तानिफ़ अमलक, अब अपने नेक अमलों का आगाज़ करो, नेक अमल करना शुरू कर दो। ये ज़माना था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। और क्यों वो ज़िंदा दफन कर देते थे बच्चियों को, या तो माली खस्ता हाली की वजह से कि माली तौर पर, माशी तौर पर वो इतने खुशहाल नहीं हैं, कमाने वाले थोड़े और खाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए बच्चियों को मार डालते कि ये हमारे रिस्क में हिस्सादार न बन जाए। बच्चों को इसलिए ज़िंदा रखते कि ये बड़े होकर हमारा हाथ बटाएंगे, कमाई करेंगे। दूसरी वजह ये थी कि बदअमनी का आलम था, कबीले कबीले की लड़ाई एक दूसरे से चलती रहती थी, तो बेटियों को पालना इसलिए उनके लिए मुश्किल था कि ये जब लड़ाइयाँ होती हैं, उन लड़ाइयों में उल्टा इनकी हिफाजत करनी पड़ती है। बेटे जो हैं ये हमारी मदद करते हैं, वो हमारे दस्तो बाजू बनते। तीसरा ये भी था कि उन जंगों में और लड़ाइयों में अचानक कबीले छापे मार के एक दूसरे की लड़कियाँ उठा लेते थे, उनको लौंडियाँ बना लेते थे या कहीं जाके बेच डालते थे। ऐसे हालात में इन अरबों ने ये सोचा कि बच्चियों को वैसे ही बचपन ही में मार डाला जाए, बल्कि वो तो बाज़ दफ़ा ऐसा करते थे कि जब ज़चगी का डिलीवरी का वक्त होता था बच्ची का, तो वो उसके आगे गड़ा खोद देते थे कि अगर बच्ची पैदा हुई तो पैदा होते ही उसको इस गड़े में फेंक देंगे, और अगर बच्चा हुआ तो उसको बचा लेंगे। और कभी कभी बादल नखास्ता, दिल नहीं चाहता था, वो कुछ मुद्दत के लिए तो बच्ची को रहने देते थे ज़िंदा, लेकिन फिर किसी वक्त जाके जब वो दौड़ने फिरने लगती थी तो उसको जाके ज़िंदा दफन कर देते थे। ऐसे हालात थे जिनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، لوگ قرآن نے تو یہ بھی نقشہ کھینچا ہے کہ جب ان کو بیٹی کی خبر دی جاتی پیدا ہونے کی تو چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، غم کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقانہ اور رحمت للعالمین ہونے کے حوالے سے کتنی خوبصورت تعلیم دی گئی۔ من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، کہ جس کو بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں وہ ان کے لیے قیامت کے دن اگر اس نے نیک سلوک ان کے ساتھ کیا ہے، قیامت کے دن وہ دوزخ کی آگ سے پردہ بن جائیں گی، وہ آدمی جہنم میں جانے سے بچ جائے گا جس نے اپنی بچیوں کو شوق کے ساتھ پالا۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہکذا وضم اصابعہ، جس نے دو اپنی بچیوں کو پالا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، قیامت کے دن وہ شخص بچیوں کا باپ میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی، اس طرح وہ میرے قریب ہوگا۔ یعنی اس شخص کا مرتبہ اتنا بلند ہو جائے گا اس وجہ سے کہ اس نے دو بچیوں کو پالا اور جوان کیا اور ان سے حسن سلوک کیا۔ پھر فرمایا من آل ثلاث بنات مثلہن من الاخوات فأدبہن ورحمہن حتی یغنیہن اللہ، جس شخص نے 3 بچیوں کو پالا یا 3 بہنوں کو اسی طرح سے پالا، پھر ان کو ادب سکھایا، تعلیم دی، ان کے ساتھ شفقت کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نیاز کر دیا، اوجب اللہ لہ الجنہ، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کر دے گا۔ فقال رجل یا رسول اللہ اب اثنتین، ایک آدمی نے پوچھا حضور آپ نے 3 بیٹیوں کا فرمایا، اگر کسی کی 2 ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اگر 2 ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو یہی اجر دے گا، حتی لو قالو او واحدہ، اگر وہ شخص پوچھتا کہ ایک بچی پالنے کا بھی یہی اجر ہوگا تو حضور یہی فرماتے من کانت لہ انثی فلم یعدھا، جس کے بچی پیدا ہوئی پھر اس کو اس نے زندہ دفن نہ کیا، ولم یہنھا، نہ اس کی اہانت کی یعنی توہین نہ کی، ولم یؤثر ولدہ علیہا، اور بیٹے کو اس بیٹی پر ترجیح نہ دی۔ ہوتا یہ ہے ہمارے گھروں میں کہ بیٹے کو اہمیت زیادہ دی جاتی ہے، بیٹیوں کو احساس کمتری کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی بیٹے کو ترجیح نہ دے، بیٹی کو ترجیح دے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ من کان لہ ثلاث بنات وصبر علیہن وکساہن من جدتہ کن لہ حجابا من النار، جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں اور پھر اس نے صبر کے ساتھ ان کو پالا، ان کو پہنایا، اچھے لباس پہنائے، وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ما من مسلم تدرکہ ابنتان فیحسن صحبتہما الا ادخلتاہ الجنہ، جس آدمی کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہیں اور ان کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لسراقہ بن جشعم الا ادلک علی اعظم الصدقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں عظیم صدقہ نہ بتاؤں؟ قال بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سراقہ نے کہا حضور ضرور ہمیں فرمائیے۔ قال ابنتک المردودہ الیک لیس لہا کاسب غیرک، کہ کوئی تیری بیٹی یا بہن طلاق پانے کے بعد تیرے گھر پر لوٹا دی گئی ہے اور تیرے علاوہ کوئی اس کا کمانے والا نہیں ہے، تو ہی اس کو کما کے پالتا رہا ہے، یہ سب سے بڑا عظیم صدقہ ہے۔ جتنی بھی قسمیں ہیں صدقوں کی اور خیرات کی، سب سے بڑی عظیم صدقے کی شکل یہ ہے
کہ آدمی اپنی طلاق یافتہ یا بیوہ بہن کو اور بیٹی کو اپنے گھر پر رکھ کر اس کے اخراجات پورے کرے۔ یہ تعلیم تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرزدق ایک شاعر گزرا عربی کا بہت زبردست، جس نے اہل بیت کے بارے میں بھی بڑے قصیدے خوبصورت کہے ہیں۔ ان کے دادا تھے صعصع بن ناجیہ المجاشعی رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعرض علی الاسلام۔ صعصع کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام پیش کیا، فاسلمت، اور میں اسلام لے آیا۔ وعلمنی آیا من القرآن، قرآن کی آیتیں بھی کچھ مجھے حضور نے سکھائیں۔ فقلت یا رسول اللہ انی عملت اعمالا فی الجاہلیہ، میں نے پوچھا اللہ کے رسول میں نے جاہلی دور میں اسلام لانے سے پہلے کچھ نیک عمل کیے تھے، فہل لی فیہا من اجر، کیا ان کا بھی اجر مجھے ملے گا؟ قال وما عملتا، تو مجھے حضور نے پوچھا تو نے کیا عمل کیا تھا؟ قلت انی احییت 360 من الموعودہ، میں نے بتایا کہ حضور میں نے اپنی زندگی میں 360 ان بچیوں کو بچایا ہے، زندگی عطا کی ہے جن کے والدین ان کو زندہ دفن کرنے پہ تلے ہوئے۔ اشتری کل واحد منہن بناقتین اشرفین و جمل، ایک ایک بچی کے بدلے 10 ماہ کی حاملہ 2 اونٹنیاں اور ایک جوان اونٹ دے کر میں نے ایک ایک بچی کی جان بچائی۔ یہ میں نے جاہلی دور میں عمل کیا تھا۔ فہل لی فی ذالک من اجر، کیا اس کا اجر مجھے کوئی ملے گا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لک اجرہ اذ من اللہ علیک بالاسلام، جب تجھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت نصیب کر دی ہے تو وہ سارے جو تو نے نیک عمل کیے اس کا اجر تجھے ملے گا۔ اسی لیے یہ فرزدق اپنے دادا کی تعریف میں کہتا ہے وجد الذی منع الوائدات فاحی الوعید فلم یعادی، کہ میرے دادا نے زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو بچایا، اور اس نے بچیوں کو بچایا لیکن خود کوئی بچی زندہ دفن نہیں کی ہے۔ یہ معجم طبرانی کے اندر روایت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے تھے، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے دل میں جگہ دی، انہوں نے اس کے مطابق پھر عمل کر کے دکھایا۔ جو بھی فرمان حضور کا سنا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تفسیر قرطبی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کانا بواسط رجل فجہز سفینہ حنطم الی البصرہ، واسط شہر میں ایک تاجر رہتا تھا، اس نے گندم کا ایک جہاز، بحری جہاز تیار کر کے واسط سے بصرہ کی طرف بھیجا۔ وکتب الی وکیلہ، اور جو بصرہ میں اس کا مقرر نمائندہ تھا اس کو خط لکھا، بعث طعام یوم تدخل البصرہ، یہ جو میں گندم کا بھرا ہوا جہاز بھیج رہا ہوں، جو ہی یہ بصرہ شہر میں پہنچے اس کو فوراً آپ نے بیچ ڈالنا ہے۔ ولا تؤخرہ الی غد، ایک دن کا بھی آپ نے تاخیر نہیں کرنی ہے، جس دن یہ غلے کا جہاز پہنچے اسی دن آپ نے اس کو بیچ ڈالنا ہے۔ فواقع ساعتم فی السعر، اور اس نے دیکھا کہ گندم کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ فقالت تجار للوکیل، تو اس نمائندے کو وہاں کے تاجروں نے بتایا، ان اخرتہ جمعۃ ربحت فیہ اضعافا، اگر ایک ہفتہ تو رک جائے، قیمت چڑھتی جا رہی ہے، وہ زمانہ مہنگائی کا تھا اور قحط کا تھا، تو پھر تجھے کئی گنا زیادہ اس کا نفع ملے گا۔ فأخر جمعۃ فربح فی امثالہ، ایک ہفتے تک اس نے، ایک ویک تک اس نے جب اس غلے کو روکے رکھا تو واقعی کئی گنا اس کو نفع حاصل ہوا۔ فکتب الی صاحب بذلک، اس نے اپنے مالک کو خط لکھا،
फ़क़तब इला साहिब ताम, और उस मालिक को सारी तफसील लिखी, या हाजा इन्ना कुन्ना क़नअना बिरिबहिन यसीरिन मा सलामत दीनना। जब मालिक को उसका ख़त पहुँचा कि इसने इतने गुना नफ़ा लोगों से हासिल किया है एक हफ्ता गल्ला रोक कर, तो इस मालिक ने, नेक ताजर ने फिर उसको ख़त लिखा कि अफसोस है कि दीन सलामत ना तूने रहने दिया, हमें तो थोड़ा ही नफ़ा काफ़ी था अगर हमारा दीन सलामत रह जाता। वक़द जनायत अलैना जिनाया, तूने मुझ पर जुल्म किया है। फ़ैज़ा अता का किताबी हाजा, जब मेरा ये ख़त तुझ तक पहुँचे, फ़ख़ुज़िल माल, ये सारा जहाज़ का माल जितना भी तूने बेचा है और उसका नफ़ा हासिल किया है, व तसद्दक़ बिही अला फ़ुक़राइल बसरा, बसरा शहर के गरीबों और यतीमों पर सारा सदका कर दो, मुझे इसके नफ़े की ज़रूरत नहीं। वलैतनी अंजू मिनल इह्तिकार किफ़ाफ़न ला अलैया वला ली, काश के मैं उस ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जुर्म से बच जाऊं जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। ये सारा सदका करने के बाद भी अल्लाह ताला मुझे उसका ना कोई अजर दे ना मुझे उसकी कोई सज़ा दे, तो मैं इसी में ही खुश हूँ। मेरे लिए यही काफ़ी है, क्योंकि तूने मखलूक खुदा को दाने दाने से जो तरसाया है, ये तूने अच्छा काम नहीं किया। हज़रात, ये उन लोगों की बातें हैं जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को अपने दिल में जगह दी। आज हर आदमी यही सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा किस तरह हासिल हो सकता है, किस तरह दूसरे की मजबूरी से फ़ायदे उठाए जा सकते हैं, किस तरह धोखा दिया जा सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है वो इतनी साफ़ सुथरी है, यानी इस एक का भला तो हुआ लेकिन कितनी मखलूक का नुकसान हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए वो मुसावात का दीन है कि सारे इंसान जो बुनियादी हुकूक हैं उनमें सब बराबरी की हैसियत रखते हैं, किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती ना होने पाए। क्योंकि इस ताजर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुन रखा था, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन जालिबिन यजलिबु तआमन मिन बलदिन इला बलद फयबीउहु बिसअरि यौमिह इल्ला कानत मंज़िलतुहु इंदल्लाह मंज़िलतश शुहदा। हुजूर ने फरमाया, जो शख्स एक शहर से दूसरे शहर तक गल्ला लेकर जाए और फिर वो उसी दिन उसी भाव बेच दे जो उस दिन उसका भाव था, तो ऐसे ताजिर को अल्लाह ताला शुहदा का मर्तबा अपने यहाँ देगा, शहीदों का मर्तबा। यानी ताजिरों को ये तालीम दी कि आपने मखलूक खुदा के साथ ज़्यादती नहीं करनी। हर शख्स को ये तालीम दी। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के यहाँ जो मकबूलियत इतनी ज़्यादा, उसकी वजह ये है कि फरमाया व आखरून यदरिबून फिल अर्द यब्तगून मिन फज़लिल्लाह व आखरून युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह। जो लोग ज़मीन में फिर कर अपनी रोज़ी तलाश करते हैं और दूसरे वो लोग जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, ये दोनों ही साथ साथ जिक्र किए गए हैं। यानी अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले और शहादत पाने वाले लोग जो हैं, उनके बराबर उन ताजरों का अमल है जो ईमानदारी के साथ तिजारत करते हैं और इस्लामी उसूलों के मुताबिक करते हैं। इसलिए मखलूक खुदा की भलाई इस्लाम के पेश नज़र है। इस्लाम नहीं चाहता कि मखलूक खुदा के साथ ज़्यादती की जाए। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि खैरुन्नास मन यजमाउन्नास, खैरुन्नास मन अनफअन्नास, लोगों में मन यनफअन्नास, कि लोगों में सबसे ज़्यादा बेहतर वो आदमी है जो सबसे ज़्यादा लोगों को नफ़ा पहुँचाने वाला, नुकसान पहुँचाने वाला नहीं। हमारी जहनीत जो हिंदुआना और यहूदियाना हो गई, ये हिंदुओं और यहूदियों की सोच है कि अपनी फ़िक्र करो, बाकियों की फ़िक्र ना करो। हिंदू बनिए भी यही सोचा करते थे और यहूदी भी यही सोचते हैं, वो दूसरे का भला कभी नहीं सोच सकते। इस्लाम ने मुसलमानों और अहले ईमान की ये तारीफ़ की है,
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ذات پر وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود بھوکے کیوں نہ ہوں۔ کتنے ہی واقعات ہیں کہ صحابہ کرام، تابعین، نیک لوگ جب سارے دن کا روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا، افطاری کے وقت جو کچھ کھانے کو میسر ہوتا، اگر کسی سائل نے دروازے پہ آ کے صدا دے دی تو وہ کھانا اٹھا کے اس کو دے دیتے تھے اور خود بھوکے رہ جاتے تھے۔ یہ عظمت اسلام نے سکھائی ہے، کاش دین اسلام کی تعلیمات ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے، ہم انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو جائیں، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ یہ رشوتیں، یہ بددیانتیاں، یہ لوٹ مار، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ حقیقت، یہ انسانیت نہیں۔ انسان، اسلام دنیا میں لوگوں کو انسانیت سکھانے آیا ہے، اعلیٰ درجے کے اخلاق سکھانے آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نمونے کے رحمت للعالمین نہیں تھے، بلکہ آپ نے خود بھی عمل کر کے دکھایا ہے، اور آپ کے ماننے والے صحابہ نے بھی اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے کا نام دین اور اسلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زیادہ سے زیادہ پڑھنے، سمجھنے اور حضور کے ساتھ محبت اور ان کی پیروی اور اطاعت کا جذبہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہیں، کیونکہ اسی میں ہماری دنیا بھر کی بھلائی ہے، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔